بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب کون دے گا اور میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ ریاض۔ ناظرین، ایک دو روز سے یوکرین اور روس کے درمیان جو متنازع چل رہا ہے، یہ بات بڑھتی جنگ تک آ چکی ہے اور پچھلے 2 دن سے اس پر گولہ باری ہو رہی ہے۔ پہلے تو صرف لفظی گولہ باری ہو رہی تھی، لیکن اب اس طرح کی گولہ باری ہو رہی ہے کہ لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایک دن کے اندر 135 سے زائد افراد جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں اور کافی زیادہ دونوں ممالک کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ روس اور یوکرین جو دونوں ممالک ہیں، انہوں نے اپنی سرحد میں فلائٹس کے آنے پر بھی پابندی لگا دی ہے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ اور اسی والے سے اگر ہم بات کرتے چلے، جو پاکستان کی اور ان دونوں ممالک کے ساتھ کاروبار کی لین دین کی باتیں تھیں، وہ بھی وہیں کی وہیں ٹھپ ہو کر رہے گی۔ پاکستان ان کے ساتھ گیس کے آئل کے کانٹریکٹس کر رہا تھا، وہ بھی وہیں پر دفن ہو گئے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی تدفین کر دینی چاہیے اب، کیونکہ جب تک حالات نارمل نہیں ہو سکتے یہ چیز میرا خیال ہے کہ یہ کور اپ نہیں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ بہت سی جو دوسرے پرائسز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور بہت زیادہ کرائسز بھی آ رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے آج کے اپنے ٹاپک میں کہ امریکہ جو ہے اس نے جنگ لگوا کر، میرا خیال ہے وہ خود سائڈ پہ ہو چکا ہے، کیونکہ جو ان کے بیانات آ رہے ہیں یوکرین کی جانب سے، یوکرین کے پریزیڈنٹ کی جانب سے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں انہوں نے جنگ میں اکیلا چھوڑ دیا۔ کس کی بات کر رہے ہیں وہ، کس نے ان کو جنگ میں اکیلا چھوڑ دیا ہے، اس کے بارے میں ہم رائے لیں گے اپنے پروگرام میں۔ ناظرین، میں بڑھتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کی طرف۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر انیسہ فاطمہ اور ان کے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر خالد خان صاحب، اور ہمارے ساتھ کال پہ ہیں، ہمیں جوائن کیا مبین محمد علی، ایڈوکیٹ ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے، اور انہیں سے ہم گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب جی کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام اسامہ، الحمدللہ میں شکر ہوں اسامہ۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ بھائی آپ نے یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا جو میٹر تھا جس میں ہمیں آپ نے انوائٹ کیا، تھینک یو سو مچ اسامہ۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان تو کشیدگی کر کے بہت بڑے اثرات ہوں گے ان فیوچر بھی اور ابھی بھی جو چل رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یوکرین کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے کہ 1500 سم تھنگ لوگ وہاں موجود ہے، جس کے اندر 500 سم تھنگ طلبات ہیں جن کو سیو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک ایک زندگی کے ہم ذمہ دار بھی ہیں اور وہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اور ان کے لیے ہم اس کو سیف جگہ پہ ہم نے محفوظ کرنا ہے۔ ان کی جو جتنے بھی معاملات دوسرے ہیں، ذمہ داریاں، وہ بھی ہمیں اٹھانی پڑیں گی۔ اور سیکنڈ ون یہ ہے کہ ہم نے یوکرین سے جو اسلام آباد یا لاہور کے لیے جو ہے ان کے لیے ٹریولنگ کا بھی بندوبست کرنا ہے، ارینجمنٹ کرنا ہے تاکہ ان کی تمام تر زندگی جو ہے وہ سیف ہو سکے اور اس کشیدگی سے بچ سکے جو روس اور یوکرین کے درمیان ہوئے۔ اور سیکنڈ ون یہ یوکرین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اسامہ بھائی 1991 سے ہیں اور 1991 اینڈ 2 سے ہیں آلموسٹ، اور یوکرین کے ساتھ ہمارے کافی زیادہ معاملات ہیں۔ اور اس کی بات یہ بھی ہے کہ یوکرین والے جو لوگ ہیں ہمارے جاب ہولڈر بھی ہیں، ادھر امپلائز بھی ہیں کافی زیادہ، تو ان کے ساتھ ہمارے کافی، یعنی کہ یہ سب سے بڑا یورپی کنٹری ہے، اور اگر اس پہ مسائل بنتے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اوور آل ورلڈ کے اندر بھی نقصان ہوگا۔ مبین بھائی مسائل تو بن چکے ہیں، کیونکہ یہ جو جنگ چھڑ چکی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اب اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دونوں ممالک میں سے کسی ایک پر قبضہ ہوگا تو یہ جنگ ختم ہوگی۔ اسامہ بھائی آپ جو اس کے لیول آپ بتا رہے ہیں یہ شاید یہی ہو، لیکن بٹ ہمیں جو اوور آل جو سب سے بڑی جو طاقتیں ہیں یا جو اس کے اندر آربیٹریٹرز ہیں، سلامتی کونسل ہے، اس کو ایک جو بیسٹ اور پراپر جو وے ہے وہ یوز کرنا چاہیے، اور اس کو ایز اے آربیٹریٹر جو ہے کمپرومائز کی طرف، سیٹلمنٹ کی طرف جانا چاہیے، تاکہ ایز اے جو جسٹس کا سسٹم ہے جس کے اندر یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں کی جانیں جائیں گی، مال جائے گا اور بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس سے ہمیں بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جتنے بھی عالمی جو کیا کہتے ہیں حکمران ہیں ان کو بھی یہاں رول ادا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ مبین بھائی۔ میں بڑھوں گا ڈاکٹر انیسہ فاطمہ کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو ایک ٹویٹ شیئر کیا گیا جس کے اندر ہٹلر کی اور جو روس کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی تصویر شیئر کی گئی ہے، کہ ایک میم انہوں نے بنا کے شیئر کیا جس کے اندر وہ پوٹن کے آنسو صاف کر رہا ہے ہٹلر۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ اس طاقت میں ہے کہ وہ اس پر قبضہ جما لے گا؟ بہت شکریہ اسامہ، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، اور میں تو کہوں گی کہ یہ اس گلوبل ورلڈ میں اور اس 2022 میں آ کے اس طرح کا مطلب وار کا جب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اب اتنا ہم سیولائزڈ قومیں ہو چکی ہیں اور ایک گلوب بن گیا ہے، ولیج ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اتنے انٹر کنیکٹڈ ہیں، تو ابھی تک مطلب اس موقع پہ اس سینچری میں آ کے
یہ اس طرح کا اٹیک کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے. میں اس کو کنڈیم کروں گی. میں نہیں سمجھتی کہ رشیا کا یہ اندرونی معاملہ ہے. نو ڈاؤٹ کہ ان کا اندرونی معاملہ ہے ان کو, لیکن جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جنگوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. انسانیت کی تباہی ہے, اس سے حاصل کسی کو کچھ نہیں ہوتا. اب جنگ عظیم دیکھ لیں, اس میں کیا ہوا, جاپان میں کیا ہوا, وہی ہٹلر نے کیا کیا. ہٹلر کا نام اب نفرت سے دیکھا جاتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں یوکرین ایک چھوٹا سا ملک ہے, تو یہ رشیا ایک بہت بڑا ملک ہے. ان کو آپس میں بلکہ ثالثی بھی کرنی چاہیے. جو نیبر کنٹریز ہیں ان کو چاہیے تھا. اور واقعی یوکرین کے جو بادشاہ صاحب, وہ جو صدر ہیں, وہ اس وقت تکلیف میں ہی ہیں اور انہوں نے ان کو ہٹلر کہا ہے. تو ڈیفینیٹلی عوام بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں. ابھی بھی ہم کہتے ہیں, میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں, بات چیت سے مسئلہ. عمران خان صاحب نے مشورہ تو دیا. عمران خان صاحب گئے ہوئے بھی تھے, تو وہ ٹیبل ٹاک کروا سکتے تھے. کیا انہوں نے کچھ اس طرح کا ان کے ساتھ؟ دیکھیے عمران خان صاحب کا تو اتنا رول تھا کہ وہ ایز اے گیسٹ گئے ہوئے تھے. ان کا پری پلانڈ ایک وزٹ تھا, جو کہ وہ ٹینشنز تو چل رہی تھی ان کی, لیکن یہ وزٹ پوسٹ پون نہیں ہو سکتا تھا. بہت ہائی آفیشیل لیول پہ بٹوین ٹو بگ کنٹریز یہ ایک تھا. اور اس میں جا کے انہوں نے ڈیفینیٹلی, دیکھیں 1 گھنٹے کی ملاقات تھی اور ان کو اتنی رسپیکٹ دی گئی. ملادی پیوٹن نے ان کے ساتھ یہ اپنی ٹاک اتنی ظاہر ہے ہر ایشو پہ بات ہوئی ہے. اور ڈیفینیٹلی اس ایشو پہ تو بہت زیادہ عمران خان صاحب نے بات کی ہوگی, یوکرین اور ان کے جو اپنے اندرونی معاملات ہیں. اس لیے کہ جس طرح انہوں نے کشمیر کے ایشو پہ بھی بہت زیادہ بات کی, افغانستان کے ایشو پہ بھی, کیونکہ رشیا ایک بہت بڑا نیبر کنٹری ہے جس کا بہت امپورٹنٹ اور پازیٹیو رول ہے. امریکہ تو بہت دور ہم سے بیٹھا ہوا ہے. ہمیں پہلے اپنے قریبی ہمسایوں سے, ایک بدقسمتی کہ انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے لیکن وہ ہمارا ازلی دشمن ہے, تو باقی ارد گرد کے ہمسایوں سے اور ایون انڈیا سے بھی عمران خان صاحب بات چیت سے ہی راستے کھلتے ہیں. اور یہ تکلیف دہ بات ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ رشیا ہی پہل کر لے. بڑا ملک ہے, اور یوکرین اور ان کے اور باقی ارد گرد کے جو امریکہ جو صاحب بہادر بنا ہوا ہے, وہ اس کو چاہیے کہ وہ جا کے ان کی جو مصالحت کی کوشش کریں, جو کہ بہت اچھا ہوگا. اچھا خالد خان صاحب, مجھے بتائیے گا کہ یہ جو 137 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں جنگ میں اکیلا چھوڑ دیا, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کس نے ان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے سر, 2 حصے ہیں آپ کے کوشچن کے. پہلے جو 137 جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, یہ تو ہونی تھی کیونکہ ون آف دا موسٹ پاورفل کنٹری فرام ڈیفینس پوائنٹ آف ویو از رشیا, اور یوکرین کے ساتھ ان کا کوئی میچ نہیں, تو یہ تو ون سائیڈڈ ہونا ہے. یوکرین کو تو پھر ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہاتھی کے سامنے ایک بلی کھڑی ہوگی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بس آپ سے جی سکتی ہوں. بلی نہیں, جوا. اچھا, اس سے بھی چھوٹی چیز ہم ایڈ کریں گے اس میں. بہت چھوٹا. خیر, کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, تو 3 سائڈ سے انہوں نے پہلے گھیرا ہوا تھا, تو یہ تو ایکسپیکٹڈ ہی تھا سر. تو یہ تو ظاہر ہے جو ویکر پارٹی ہوتی ہے اس نے تو لوز کرنا ہے, اور ان کا ڈیمیج بھی زیادہ ہی ہونا ہے. تھوڑا سا ڈیمیج وہ کر دیا, لیکن انہوں نے پہلے اٹیک میں ہی ان کا جو موسٹ افیکٹو جو حصہ تھا اس کو انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا. تو وہ تو حالات ابھی مزید ہوں گی اگر یہ فردر اس کو اسکلیٹ اگر یہ ہوتا ہے. سر امریکہ کا رول کیا ہے؟ امریکہ کا رول اگر انہوں نے ایک پازیٹیو رول ادا کرنا ہوتا, تو جب یہ اتنے دنوں سے یہ چیزیں ٹینشن کی طرف بڑھ رہی تھی, امریکہ نے کوئی نیوٹرل بات نہیں کی, ٹیبل پر لانے کے لیے نہیں کی, بلکہ یہ کہا کہ نیٹو تمہارے پیچھے ہے. نیٹو از ایٹ ود, نیٹو مینس امریکہ. تو اب کہاں گیا یہ نیٹو؟ جی, کہاں گیا نیٹو؟ جلتی پہ تیل کا کام کیا. جناب ان کے پریزیڈنٹ نے, یوکرین کے نے, انہیں کہا, اپنے فوجیوں کو کہا, یو آر alone to defend your country, جو تم اکیلے ہو. یہ مینس نیٹو از ناٹ دیئر. وہ صرف باتیں کرتے ہیں. سر نیٹو جاتی ہے امریکہ, یہ جاتی ہیں نہتے غریب یمن, سوڈان, جو ہے بالکل صحیح, جس طرح کا جو ہوگا, لیبیا ہوگا, عراق ہوگا, افغانستان ہوگا, جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہوتی, جو ٹریول بھی کھوتے پر کرتے ہیں,
جن کے پاس ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی, انفراسٹرکچر نہیں ہوتا, ان کے پاس جہاں سے آگے سے ریزسٹنس نہیں ہوگی, امریکہ بہادر لوگ وہاں پر بالکل. اور عراق میں تو تیل ان کو چاہیے تھا جہاں پر ان لوگوں, اور پھر وہاں پر ان کی کوئی گین ہونی چاہیے, ان کو کچھ ملنا چاہیے, ان کے ریسورسز پر قبضہ کرنا ہو. یہ تو امریکہ کا اصل چہرہ ہے. اب ان کو ڈوب مرنا چاہیے جب ان کے بندے مر رہے ہیں, 3 طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا, اور کسی وقت بھی وہ پورے یوکرین پہ قبضہ کر رہے ہیں. وہ تو امریکہ نے یہ بھی پیشگوئی کر دی ہے کہ اتوار تک, مطلب 2 سے 3 دن کے اندر روس یوکرین پر اپنا پورا قبضہ جما لے گا, اس پر برتری حاصل کر لے گا. جی اس کو اس طریقے سے کہیے کہ 2 اتوار تک اسی قبضہ تواڈے تے کروا دیں گے, کیونکہ ہم لوگ آپ کے بیگ مطلب یہ, مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے دکھائی ان کی اور ساتھ ان کا دیا ہے, مطلب وہ بدل گئے ہیں, پلٹی مار گیا, وہ موقع پر آ کے موقع مناسبت دیکھ کے پلٹی مار گیا. امریکہ کھوکھلا ہو چکا ہے. نہیں کھوکھلا نہیں ہو چکا, اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. مکار ہے, مکاری ہے. افغانستان سے جس طرح نکلے ہیں نا, ڈیڈ باڈیز افورڈ نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے, کہ ان کے لیے امریکن بلڈ از دا بلڈ. ہاں, نیٹو دوسرے فوجیں نہیں لوگوں کا آئیں بلڈ گی. جو ہے وہ بلڈ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, یہ کھیل کا سامان ہے. افغانستان سے نکلے ہیں نا ذلیل و خوار ہو کے, تو وہ تو ان کا مطلب ان کے کتنے ٹریلینز کا وہاں پہ خرچہ کر کے گئے ہیں. بالکل وہی نا, جو لوگ ٹیکس دیتے تھے ان لوگوں کا پریشر تھا, اس وجہ سے وہ آئے تھے کہ ہم اس جنگ میں ہم کیا کر رہے ہیں, اتنا خرچے کر رہے ہیں, دور سے بڑھ کے ہمارے. تو سر بات یہ ہے, یونائٹڈ نیشن کو اب جو بیان آ رہے ہیں سیکرٹری جنرل کے, ان لوگوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا. ان سے اچھے تو فرینچ پریزیڈنٹ ہے, کم از کم ولادیمیر پوٹن کے سامنے جا کے بیٹھے تو ہیں, انہوں نے ٹرائی تو کیا, کوشش کی ہے. جو بائیڈن جو ہے یہ تو اس بندے کی سپر ایگو ہے, یہ مطلب ان لوگوں کا سر اتنے ایروگنٹ ہے کوئی, اور اپنے اتحادیوں کو, اپنے ساتھیوں کو جو نیٹو کے ممبرس ہیں ان کو آگ میں جھول کے, ان کو وہاں پہ پھینک کے پیچھے سے کہیں گے ہم پابندیاں لگا دیں گے, نیٹو فوجیں یہ کر دیں گے, یہ کر. یار وہ زندہ رہیں گے تو پابندیاں لگاؤ گے نا, تو وہ مطلب اب تو ان کو پابندیاں یہ کام سارا بعد کا ہے. اس وقت تو جاؤ ان کو بچاؤ, وہ تو مر رہے ہیں, وہ اکیلے لڑ رہے ہیں. اور وہی بات کے ہاتھ کے آگے آپ نے وہ چھوٹا سا ٹائنی سا پرندہ آپ نے کر دیا, اس کے سامنے کر دیا. یہ تو امریکہ کا رول ہے. اور پاکستان نے اسی حرکتوں سے ہم ان کے آئندہ آنے والے دنوں میں علی خان صاحب امریکہ کیا رول ادا کرے گا؟ آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہ اونٹ نے کروٹ نہیں بیٹھنا, اونٹ نے پورا کا پورا بیٹھ جانا یوکرین کے اوپر بیٹھ جانا. یوکرین کے اوپر بیٹھ جائے گا روس کی حمایت میں. نہیں, رشیا بیٹھ جائے گا یوکرین کے اوپر, اور یوکرین کا ساتھ نیچے سے نکلے گا, اور یہ اس پہ بیٹھ کے کمنٹری کرے گا. وہ تو اپنے منہ میں ایک دانت کے نیچے یوکرین کو لے لے گا. وہ پابندیاں لگا دیں گے, لگائی بھی ہیں کچھ لگا دی ہیں. سر ایٹ دا ٹائم آف وار یہ جو ہے نا, یہ بعد پابندیاں یہ بات کا مسئلہ ہوتا ہے, بعد کا کام. اس وقت تو لوگ مر رہے ہیں, انسانیت کی ادھر بمبنگ ہو رہی ہے, راکٹ کے ساتھ انہوں نے کر دیا. وہ دیکھیے جو ٹی وی پہ ہم لوگوں نے سب نے دیکھا ہے جس طریقے سے وہ ہو رہی ہے, اور وار کو کبھی قریب سے دیکھا ہو تو اس کا یو can't imagine even how the human catastrophe takes place. تو یہ ہے کہ اور امریکہ نے کوئی سوری ٹو سے کوئی اچھا رول ادا نہیں. سر خالد خان صاحب, یوکرین کا جو نوبل ایٹمی پلانٹ تھا اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے, چرنوبل ایٹمی پلانٹ پر. اس کے حوالے سے, اس کے علاوہ انہوں نے ان کا ڈیفینسو سسٹم بھی جو ہے اس کو بھی ناکارہ بنا دیا ہوا ہے. یہ کیا ریزن ہے؟ کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ ہم کسی بھی وقت جنگ لگ سکتی ہے؟ اگر روس اعلان کر رہا تھا, اپنی فوج کو تنبیہ کر رہا تھا کہ بی الرٹ, ہم کسی بھی وقت اٹیک کر سکتے ہیں, تو کیا وہ سوئے ہوئے تھے؟ نہیں تھے تو کیا کریں, بس پاور لیس تھے. پورا کنٹری اٹھا کے تو آپ وہاں سے جا نہیں سکتے, تو آپ نے یو ہیو ٹو لیو ود یور نیبرز. لیکن ایک کسی بھی ملک کا ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے, تو اس پہ انہوں نے پہلے ہی دن اس کو اٹیک کر کے ناکارہ بنا دیا. سر اپنی کیپیسٹی کے مطابق لڑنا ہوتا ہے نا, اپنی کیپیسٹی کے مطابق لڑنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ پرویز مشرف صاحب کو بلیم کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 2001 میں کب ان کی انویژن ہوئی تھی جب, تو وہ انہوں نے جب بش نے کہا تھا یو آر ود اس اور ود دا ٹیررسٹ, ٹھیک ہے, اور مشرف صاحب نے, میں سلوٹ کرتا ہوں ان کی ویژن کو, کیونکہ وہ ملٹری جنرل تھے, وہ سمجھتے تھے. اس نے کہا تھا کہ جو آن سلاٹ ہوگا امریکنز کا, ہماری آرمی کی کمر ٹوٹ جائے گی,
और जब आपकी कमर टूट जाएगी, ये मकार दुश्मन आपके इस ताक में बैठा हुआ है। हम इनके साथ तो दो हाथ कर सकते हैं, और वो यही चाहता था इंडिया के ये पाकिस्तान किसी तरीके से इसको अमेरिका के साथ कन्फ्रंट करे, ये वीक हो जाए, और देन वी टेक द एडवांटेज। और उन्होंने डेफिनेटली लेना था। मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान को बचा दिया था। मेरे लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि रूस ने जो उनके वजारत दफा है, उन्होंने ये एक ऐलान किया कि उन्होंने उसमें यूक्रेन पर जो उनका एक जजीरा है उस पर कब्जा कर लिया है, और उसकी तकरीबन 82 यूक्रेनी फौजियों ने सरेंडर भी कर दिया है। यूक्रेन के पास अगर इतनी ताकत नहीं थी, वो उसको डिफेंस नहीं कर सकते थे, तो ये मुज़ाकरात मेरा ख्याल है उनको जिस तरह भी मानने पड़ते मान लेने चाहिए थे। कम से कम लोगों की जाने तो ना जाती इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये मैं कहती हूँ अमेरिका बहुत इंतहाई धोखेबाज है, जैसे हमारे साथ होता रहा है। यहूदी को तो वैसे मकार करार दे दिया गया ना, उस पर तो बहस करना बनती नहीं है। जब आपके इस्लाम में कह दिया कि यहूदी मकार है। फौजें हमारी बैक पे खड़ी हुई हैं। यूक्रेन को ये बड़ा दिलासा दिलाया गया था और कहा था कि क्योंकि रशिया और अमेरिका एक दूसरे की ज़ाहिर दुश्मन ही है, तो उसको ये पता था कि नेटो फौजें आ जाएंगी और हम बच जाएंगे। मेरा ख्याल है एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई यूक्रेन के प्रेसिडेंट और अवाम या फौज या आर्मी व्हाटएवर, या उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट या उनकी जो अपनी उनकी जो थिंक टैंक्स थे, सोचने की सलाहियत रखने वाले, उन्होंने बिल्कुल इस चीज को, हमें तो यही हैरत है कि एक छोटा सा मुल्क क्यों नहीं उनके साथ मुज़ाकरात का कहता रहा, क्यों नहीं उनके साथ। खुद देखें हमसाए, हम पाकिस्तान जब से इमरान खान साहब आए हैं या पहले भी हुकूमतें थी, हम कहते हैं हमसायों से झगड़े ना करें। देखिए इंसानियत को अब नहीं मरना चाहिए, अब एटम बम नहीं फटने चाहिए, अब उठा के तबाही नहीं मचानी चाहिए। अगर इस दौर में भी अगर हमें इंसानियत ना सीखी और हम तहजीब याफ्ता ना हुए, मेरा ख्याल है इंसानियत का दौर बहुत पीछे रह चुका है और हम लोग बहुत आगे निकल आए हैं। अच्छा मुबीन मोहम्मद साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, आप सुन रहे हैं हमें? जी उसामा, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा मुबीन भाई, हमें बताइएगा कि पाकिस्तान को इसमें क्या रोल अदा करना चाहिए? पाकिस्तान भी तो एक एटमी ताकत है और ये मुलाकातें भी कर रहे हैं। क्या इन्हें मुज़ाकरात के लिए यहाँ पाकिस्तान अपना अमन का पैगाम हमेशा दूसरे ममालिक तक कन्वे करता है, क्या अभी भी इन्हें अमन की तबलीग नहीं करनी चाहिए? जी उसामा भाई, थैंक यू सो मच। ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि हमें अमन की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये हमें एक मैसेज दिया जाता है कि जब कोई भी तो पार्टियां लड़ रही हो तो उनके दरमियान हमें सुलह करवाना चाहिए। हमें ऐसे जो रोल है वो पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए और उनके दरमियान कंप्रोमाइज और सेटलमेंट करवाना चाहिए। जैसे कि आर्बिट्रेटर होता है, इसी तरह हमें गॉड यानी कि ये अल्लाह ताला की जात को हाजिर मानकर जो है ना, हमें ताकि इंसानियत का नुकसान ना हो, वहाँ लोगों का नुकसान ना हो, जिसकी वजह से यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिसके असरात आज नहीं आने वाली जो जनरेशन होगी उस पर भी होगा, जिसकी वजह से हमें पीस की तरफ जाना पड़ेगा, अमन की तरफ जाना पड़ेगा और यही बेस्ट वे है। अदरवाइज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और जैसे कि पीस एक बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह ताला की जात की तरफ से बहुत बड़ी दी गई जो है ना नेमतों में से एक नेमत है। इसलिए हमें झगड़े और जंगों से कोई मसाइल हल नहीं होते और ना ही आज तक हल होते नजर आए। जिन लोगों ने आज तक जंगे की हैं कंट्रीज ने, मुल्कों ने, तो वो आज तक उसका खंबारा भुगत रहे हैं। और हमें जो अगर इन चीजों से, इन मसाइल से निकलना है तो फिर हमें एक प्रॉपर जो वे है वो एक प्रॉपर वे इस्तेमाल करके हमें एक प्रॉपर रोल अदा करना है बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया। और वही एक बेस्ट वे जो है वो पीसफुल का है कि हमें उस दोनों कंट्री के अंदर अमन कैसे लेके आना है। मेरा यही मैसेज है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जैसे कि इमरान खान साहब को पहली बात है वो चले गए, चले ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे रशिया के साथ बहुत पुराने तल्लुकात हैं, 1948 के हैं, तो इसलिए जो है वो मसला नहीं है और काफी ज्यादा जो है रशिया ने हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट भी किया हुआ है। तो बट प्रॉब्लम इज दैट कि अब हमें जो रोल अदा करना है वो यही रोल अदा करना है। हमें और हमारे साथ जो जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं उनको मिलाकर हमें अमन की तरफ लेके आना चाहिए, ताकि हम दोनों कंट्रीज के अंदर जितना भी हो सकता है पॉजिटिव रोल अदा करके इंसानियत को बचाया जाए। इंसानियत के लिए हमें जो भी रोल अदा करना है वो अदा करके उनकी जो जिंदगियां हैं वो महफूज बनाई जा सके, और ताकि हम जो बहुत बड़ा हमारा है उससे हम बच सके, जो बहुत बड़ा अदालत है उससे हम बच सके और दूसरे कंट्री से
अच्छा मुबीन भाई, हमें ये बताइएगा कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, मदद के तलबगार हैं, उसके लिए PIA ने ऐलान भी किया है कि हमें वो इजाज़त दे दें, हम अपनी फ़्लाइट के थ्रू उन्हें वापस ले आएंगे पाकिस्तान। तो क्या लगता है इस मुश्किल हालात में, क्योंकि दोनों ममालिक ने हवाई जहाज़ों पर और हवाई सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है, क्या इजाज़त मिल सकेगी? सर इसमें पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको बहुत पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे उन्होंने अगर हेल्प के लिए हमें बुलाया है, कॉल किया, तो फिर हमें उनके हेल्प के लिए जाना चाहिए और उसके लिए हमें तो टेबल टॉक करके उनके लिए कुछ पॉजिटिव वे निकालना चाहिए ताकि उनकी जिंदगियां सेफ हो जाए और वहाँ अरेंजमेंट किया जाए विद इन द टाइम। उनको जैसे भी मैनेज करना चाहिए, ये स्टेट का काम है और स्टेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं या फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उनको ये मुज़ाकरात करना चाहिए, वो चाहे वो रशियन जो वहाँ की कमेटी है उनसे करें, जो लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या यूक्रेन के हैं उनको करें, ताकि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनकी जिंदगियों को महफूज बनाया जाए। और वो स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें इजाजत देता है और इसलिए हमें उनकी जो लाइफ है उसको सेव करना है और उनको वापस अपने मुल्क में लेके आना है। और उनकी बहुत ज्यादा फैमिलियां यहाँ परेशान है और उनकी परेशानियों से हमें बचना भी है। ये तमाम जो जिम्मेदारी है वो स्टेट की है। जी बहुत शुक्रिया हालिद खान साहब। मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। क्या आलमी अदालत और यूनाइटेड नेशंस जो हमारे पूरे दुनिया के इदारे बने हुए हैं, इन्होंने क्या रोल अदा किया है? इन्होंने क्यों इन दोनों ममालिक को इकट्ठा करने के लिए हरबे अपनाए? देखिए जी, इवेंचुअली यूनाइटेड नेशन की ही चलेगी और उनको ही अपना रोल अदा करना चाहिए और इफेक्टिवली करना चाहिए और अग्रेसिवली करना चाहिए और टाइमली करना चाहिए। जी जी। दूसरी बात ये है कि आपने अभी ये हमारे दोस्त मुबीन साहब उनके क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा मुझे उनकी समझ नहीं है जी, जो पाकिस्तान का किरदार है, देखिए पाकिस्तान वहाँ पर कोई किरदार अदा नहीं कर सकता सिवाय स्टेटमेंट देने के, क्योंकि और मशवरा देने और हाँ जी, और जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर बात की थी इसकी ना के टेबल टॉक के जरिए और कंफ्लिक्ट है जो कि उन्होंने ये बात की है, जो कर सकते थे, जो हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो हमारे पास थी वो हमने कर दी, क्योंकि हमारे दोनों के साथ ही रिलेशन है। इसके साथ यूक्रेन के साथ हमारे पुराने तल्लुकात हैं, हमारे उनके साथ ट्रेड भी है। रशिया के साथ हमारे न्यू रिलेशंस हैं जो थोड़े अच्छे दिन के साथ बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है हालिद खान साहब, ये तो वो बात होगी ना, एक पंजाबी में शेर भी है, तू नारा मार के मिलिया कर बाकी मैं जाना ते जग जाने। अच्छा चलिए ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन रशिया के साथ अब हमारे नए रिलेशंस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, तो लेकिन उनके साथ हम लोगों ने पास्ट में जो कुछ किया हुआ रशिया के साथ वो उनको भी पता, चलो थैंक्स गॉड कि वी हैव बेरिड द पास्ट, तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोग जो कुछ कर सकते थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर ये टेबल टॉक की बात वहाँ पर की है, उन्होंने कहा कि डोंट गो फॉर द वॉर। अच्छा हालिद खान साहब, जो माहिरीन है जो उन्होंने पेशगोई की है, बहुत सारे ममालिक के लोगों ने पेशगोई किया कि ये वर्ल्ड वार 3 के सिग्नल्स हैं, आप क्या समझ रहे हैं? क्या इसके असरात पूरी दुनिया पर लाहिक होने वाले हैं? सर अगर तो इसमें इंटरवीन करती है नेटो जी और अमेरिका आता है फुल फ्लैज आता है, तो देन इट्स गोइंग टू बी द थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, चाइना भी वो भी इन्वॉल्व होगा, जी जी, चाइना इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होगा, इंडिया भी आ जाएगा, फिर क्या नाम है, और इंडिया भी इंडिया तो वैसे पाकिस्तान के खिलाफ चलने को तैयार है, क्वाड का हिस्सा है, वो जाएगा अमेरिका के साथ, जाएगा फिर तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक्स बन जाएंगे, वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। लेकिन अपेरेंटली इंडिया और अमेरिका का रिश्ता तो इस तरह है जिस तरह अमेरिका बाप है और इंडिया बेटा है, उसकी तो आप बात ही ना करें हालिद खान साहब, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, इस चीज को बेहतर तरीके से समझते भी हैं। बात हाँ जी, उनके तो हैं अभी, लेकिन ये है कि मैं आपको बताऊं, इंडियन जो है ना वो हम लोगों से उनकी जरा पॉलिटिकल पोजीशन जरा डिफरेंट है। वो जरा चलिए अब मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब खुशकिस्मती से अभी इमरान खान साहब हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के डिसीजन करते हैं, विच इज वेरी गुड साइड। थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं, पिछली गवर्नमेंट्स होती तो वो नेशनल इंटरेस्ट को देखकर नहीं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखकर फायदा करते, पर्सनल ताल्लुकात, तिजारत उस पर करके और वो डिसीजन लिया करते थे। थैंक्स गॉड के उनमें से कोई अब वो नहीं है इंडिया में। सर उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने दे आर वेरी लॉयल टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, वो ऐसा नहीं करते हैं और वो आउटराइटली अमेरिका की हेल्प करने नहीं जाएंगे, अमेरिकन ब्लॉक में होते हुए भी नहीं जाएंगे, वो नहीं जंग अपने घर में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि
اس آگ کی تپش جو ہے آپ کے گھر تک بھی آئے گی, بالکل یہ وہاں تک نہیں رہے گی. جی. لیکن یہ بڑی اچھی بات یہ ہے ہماری پارٹ پر کہ ہم لوگوں نے کہا وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی دا پارٹ آف اینی وا. لیکن اگر یہ ایسکلیٹ ہوتا ہے, یہ فردر ایسکلیٹ ہوتا ہے, تو اس میں اللہ نہ کرے چائنا بھی انوالو ہو جائے, آٹومیٹیکلی وی ول ہیو ٹو گیٹ انوالوڈ انٹو دیٹ کنٹری. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتائیے آگے کہ امریکہ نے اس جنگ کے پیش نظر بحیرہ اسود اور بحیرہ بالٹک کے علاقوں پر اپنے جنگی جہاز پہنچا دیا, اس کو کس سے خطرہ ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے تک آ گئے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ دیکھیں اب یوکرین کے لیے ہم لوگوں کو پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے. میں یہ بات تھوڑا سا ادھر جا رہی ہوں کہ دیکھیں کشمیر میں جیسے انڈیا نے اپنا قانونی وہ پچ کر کے ہیرا پھیری کر کے اپنا آئین بدل کے NOR ACC اور NAC وہ سارے آئین میں تبدیلیاں کر کے دفعہ لگا کے کشمیر پہ کے اوپر ظلم بربریت اور جس طرح تھا, تو کبھی عالمی طاقتیں نہیں بولی, کبھی اقوام متحدہ, کبھی سلامتی کونسل, جو عالمی عدالت میں کبھی یہ کیس شاید گیا بھی ہے تو انہوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. آج اسی طرح کا رول امریکہ کا ہے. یوکرین کے لوگ اگر مر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں انسانیت سے آ رہی یہ جو عظیم طاقتیں ہیں نا, یہ ایکچولی یہ خون خوار لوگ جو نام نہاد ان کو ہیومن رائٹس اور یہ اور وہ یہ سارا کچھ آتا ہے, لیکن یہ دیکھتے ہیں اپنا ذاتی مفاد. تو امریکہ اس وقت صرف اپنے لوگوں کو بچانے کی بات کرے گا, اس کو اس کی بلا سے یوکرین کے لوگ مریں تڑپیں. ہاں اس کو کیونکہ اس کو بھارت کو اس لیے سہارا دینا ہے کیونکہ وہ چائنا سے ڈر کے پاور کو بیلنس کرنے کے لیے, ورنہ اس کو بھی آئی تھنک کہ بھارت سے بھی کوئی محبت نہیں ہوگی, لیکن اس کو ایک تھانے دار چاہیے جو چلو چھوٹا سپاہی صحیح ہے اس خطے میں, جو کم از کم اس کو پتہ ہے کہ پاکستان تو بہت چھوٹا سا ملک ہے, تو بیلنس کرنے کے لیے پاکستان بے شک بہت چھوٹا سا ملک ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ سپر پاور ہے ہمارے پاس, اور ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت اللہ اکبر کی ہے, اور ہماری فوج ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہے. اس لیے انڈیا بھی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا. وہ جیسے جتنے اپنے ہندو بنیاں اپنے ہتھ کنڈے وہ سانپ کی طرح کرتا رہے, ہندو انشاءاللہ وہ بھی اپنی موت آپ مریں گے, ہندو بھی, ہندوؤں کی تو پول کھل گیا سیکولرزم کا اور سارا کچھ. تو باقی جو ہے نا امریکہ بالکل میں بتاؤں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو بائیڈن اتنا, ویسے مجھے تکلیف ہوئی تھی کہ اس کے تو جوان بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی, لیکن وہ انسانیت سے آری جو ہم کہتے ہیں نا دجال کا دور آئے گا, تو میں انہی لوگوں کو کہتی ہوں یہ وہ دجالی فتنے ہیں, امریکہ ہو یا اسرائیل ہو, ان کو انسانیت سے کوئی سروکار نہیں ہے, ان کو صرف اپنی پاور اور اپنی خدائی کے یہ دو دعوے دار ہیں بس, اور کیا کہہ سکتے ہیں, مطلب یہ کہ ہے. اچھا خالد خان صاحب مجھے بتائیے گا کہ پینٹاگون نے کہا ہے کہ یوکرین پر روسی قبضہ جو ہے وہ مرحلہ وار ہوگا, اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنے مرحلے کے بعد اس پر قبضہ مکمل ہوگا اور کتنی طویل صورتحال ہوگی, اور دوسری طرف وہ پیشگوئی کر دیتے ہیں کہ 2 سے 3 دن میں قبضہ جما لیں گے, اور جو روسی فوج ہے وہ کیف پہنچ کر حکومت کا خاتمہ کر کے یوکرین کا پتلی حکومت بنائے گی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ امریکہ جو ہے جو پیشگوئیاں کرتا جا رہا ہے اور پینٹاگون جو پیشگوئیاں کرتا جا رہا ہے, میرا خیال ہے اس میں تو ان کو پھر کھل کے سامنے آ جانا چاہیے کہ بھائی ہاں ہم کھڑے ہیں روس کے ساتھ. ہاں پیشین گوئیوں کا کیا فائدہ ہو رہا ہے, جنگ میں کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتا, پتہ نہیں اگلے نے کتنی دیر تک ریزسٹ کرنا ہے. بالکل, یہ تو ہم طالبان کے بارے میں بھی نہیں تھے بتا سکتے کہ وہ 2 سے 4 دن کے اندر یا 1 ہفتے کے اندر اپنے افغانستان کو صاف کر لیں گے. ہاں جی, انہوں نے یہی بات کہہ کے آئے تھے نا جی ہم لوگ یہ کر دیں گے 20 سال. امریکہ تماش بین ہے, اس وقت تماشا دیکھ رہا ہے ایک سائڈ پہ. یہ تو فضول بات ہے کہ اتنے دن لگیں گے اتنے لگیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. اور یہ جب طالبان they started taking over parts of افغانستان تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اب اگلے سال تک یہ چلے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. انہوں نے ودن ڈیز کر لیا یہ سارا کام, تو اس میں سر کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. لیکن وہ جو ہے آگے ان کی جو ڈیفینس کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کے ساتھ, جیسے میں نے کہا ان کو کوئی آپس میں کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, رشیا از گوئنگ ٹو ٹیک اوور, اور جو رشیا کی جو انٹینشنز ہیں ان کو نہ روکا گیا
तो दे आर गोइंग टू डू इट वेरी क्विकली कहेंगे, और क्योंकि उनके कोई आगे रेजिस्ट करने वाला कोई नहीं है, वो मामूली सी रेजिस्टेंस है वो ख़त्म करके उनकी जो गवर्नमेंट इस वक्त जो है कीव में उसको ख़त्म करके तो वो अपनी मर्जी की गवर्नमेंट ले लेंगे। जिस तरीके से वो 2 स्टेट्स हैं यहाँ से इनका कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, प्रो रशिया है वो लोग भी, वो प्रो रशिया पूरे के पूरे यूक्रेन को करके तो वो अनाउंस करवा देंगे। मैं वापस बढ़ूंगा मुबीन साहब की तरफ। मुबीन साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 अच्छा मुबीन भाई, अमेरिकी सदर जो है जो बाइडेन, उसने रूस पर भी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। ये अमेरिका किस तरह की गेम खेल रहा है दोनों ममालिक के साथ? भाई देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आठवीं ताकत है। वो आपको पता है कि वो ऑलरेडी पॉलिटिशियन कर रहे हैं और वो बहुत बड़े इक़्तिदार में हैं, तो उन्होंने इस तरह की पाबंदियां और ये जो वगैरह देनी है वो इसलिए अभी अफगानिस्तान से उसको मुंह की खानी पड़ी और यहाँ से वापस गया। अब उसने इसका गुस्सा किसी एक स्ट्रेटजी के तहत दूसरे ममालिक पे इस तरह जो है ना पाबंदियां लगा के या उस पर बहुत ज्यादा मसाइल बढ़ा नहीं करनी है। तो वो इसकी जो पाबंदियों को उन्होंने ऐलान किया है वो शायद के जब आगे जो ममालिक है वो भी बड़ी आइटम मान सकते हैं और वो अपना एक कर सकते हैं और वो उस पर अपना बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जो अमेरिका को इस वक्त चाहिए था वो एक ऐसे सलाफी काउंसिल का बहुत बड़ा मेंबर है और वो यूनाइटेड नेशन का मेन हेड है। उसको एज ए पीसफुल के लिए, पीस के लिए, कंप्रोमाइज की तरफ और सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए था, जो कि वो रोल अदा नहीं कर रहा। उनको दो ममालिक के दरमियान इतने क्राइसिस के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी अगर वो अमेरिका एक पॉजिटिव वहाँ रोल अदा करता। लेकिन भाई बात यही है कि जंग से आज तक कोई मसले हल नहीं हुए। जो अमेरिका और जो बाइडेन साहब जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, लेकिन अमन के लिए अमन से सब मसले हल हो जाते हैं और अमन जो एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके लिए अमेरिका को भी चाहिए, चाइना को भी चाहिए, टर्की को भी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर एक अमन कायम हो सके। ऑलरेडी हमने बहुत बड़ी एक जो कोरोना की जंग लड़ी है उसमें बहुत ज्यादा अभी तक जो ममालिक है वो क्राइसिस में, तो हमें एक बहुत बड़े क्राइसिस में नहीं आना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है या अफगानिस्तान है या टर्की है या कोई भी कंट्रीज है। सो जो बाइडेन को चाहिए जितने भी ममालिक एक सलामती काउंसिल चाहिए कि एक बड़ी बहुत अच्छी डिबेट टेबल करवाई दे ताकि मामला को बेहतर तरीके से अच्छे तरीके नमदा सके। और जी बहुत शुक्रिया मुबीन साहब, बहुत शुक्रिया मुबीन भाई। अच्छा खालिद खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि जो तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान है, उन्होंने बोला कि यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई को हित्ते के लिए बहुत बड़ा दचका है और उन्होंने साथ ये भी कहा कि आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए भी दचका है। तो ये उन्होंने आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी के बारे में उन्हें हिंट दे दिया। आलमी कवानीन आखिर कब सामने आएंगे और कब इस सारे मामला को वो रोकेंगे? सर जंग जो होती है ये तो होती है आलमी कवानीन के मुताबिक है। कोई दुनिया का कानून ये रिटन लॉ कोई ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन में आप जंग कर लें। जंग जब भी होती है ये कवानीन की खिलाफवर्जी ही होती है, ठीक है। और आलमी जो फोरम पर जो भी अथॉरिटीज होती हैं जो रेगुलेट करती हैं चीज़ों को अश्योर करना होता है, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है, वो यही कर सकते हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ वायलेशन जब होती है तो उस पर पाबंदियां वगैरह लगाती हैं। मेरा ख्याल है कि आलमी कवानीन वही अपना किरदार अदा करेंगे जो पाकिस्तान और इंडिया और कश्मीर के दरमियान करते आ रहे हैं कि बस ठीक है भाई चलते जाओ जब तक मामला ठीक है चलते जाओ। यहाँ पर डर्टी पॉलिटिक्स है जो है कश्मीर वाले मामले पर दुनिया की हिपोक्रेसी है, डर्टी पॉलिटिक्स है जो काम कर रही है। वरना ये इस तरह की एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पर लोगों ने फ्रीडम के लिए वो खड़े हुए और ये 6 महीने साल के अंदर इस्तांबुल की एक एग्जांपल है यहाँ पर इंटरवीन करके यूनाइटेड नेशन ने तो 2-3 साल के अंदर इस्तांबुल को इंडोनेशिया से अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम बेचारे मर रहे हैं कश्मीर में और फिर इंडिया के साथ उन लोगों के बिजनेस रिलेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को देखकर वो किया जा रहा है। और वहाँ पर ये है कि जो नेटो के मेंबर्स हैं, जो अमेरिकन लॉबी के लोग हैं, उन लोगों को अब चाहिए कि उसको इसमें इंटरवीन करके थ्रू यूनाइटेड नेशन एज सून एज पॉसिबल इसको जंग को कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करा दिया जाए बिफोर इट इज़ टू लेट।
अच्छा मैडम निशा, हमें बताइएगा कि तुर्क वजारत खारजा ने भी एक बयान दिया और उन्होंने बोला कि यूक्रेन पर रूसी फौजी ऑपरेशन को नाकाबिले कबूल समझते हैं, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि रूस को जल्द अज जल्द यूक्रेन से निकल जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये तुर्क की तरफ से हिंट दिया गया कि तुर्की जो है, तुर्की मुल्क जो है, उसकी फौज और उसके सरबराहान जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और उसको वार्निंग दे रहे हैं कि भाई वापस चले जाओ वरना हम भी आ रहे हैं? देखें, हर मुल्क जो है ना सबसे पहले अपना मफाद सोचता है। डेफिनेटली अब जो दौर आ गया है ना, अब तो यही नज़र आ रहा है। एक्चुअली टर्की ने भी रिफ्यूज़ कर दिया अपने, उनके रशिया के जहाज़ जो थे वो ब्लैक सी में आने से उसने नहीं मना किया। देखिए, अपना मफाद सबसे पहले, लाइक हम कहते हैं ना सबसे पहले पाकिस्तान। तो डेफिनेटली बयान उनका बहुत अच्छा है। उन्होंने एक ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, ये इंसानियत की तबाही हो रही है, जो कि अब आके इस मतलब दौर में हो रही है जबकि दुनिया इतनी वेल अवेयर्ड है ईच एंड एवरीथिंग, और रिलेशंस हैं। अब इस जमाने में बाहर तो करना, हम तो बिल्कुल कदीम दौर में चले गए हैं जब एटम बम फेंके जाते थे या ये किया जाता था। डेफिनेटली हर जो है जो सिविलाइज्ड मुल्क है वो इसको कंडेम करेगा और करना भी चाहिए। और हर मुल्क को मैं समझती हूँ कि अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और इनको जल्द अज जल्द किसी उस नतीजे पे पहुंचाएं ताकि वार बंद हो और ये एक टेबल टॉक पे बैठें और मसालेहाती जो कोई किरदार अदा किसी मुल्क ने करना है तो वो ज़रूर करें। और उसमें मुझे पक्का यकीन है कि इमरान खान साहब भी पूरी कोशिश कर रहे होंगे एग्जैक्टली कि ताकि इनकी जंग आगे आग ना भड़के और यहीं पे ये स्टॉप हो जाए। खालिद खान साहब, जो हमारे मुहक्किकीनों ने एक तहकीक की है, उन्होंने बताया कि इस जंग के असरात जो है ना सिर्फ दुनिया ज़मीन बल्कि ये शमसी तवानाई को भी डिस्टर्ब करेंगे और जो हमारी सैटेलाइट्स हैं डिफरेंट किस्म की उन्हें भी वो तंग करेंगे। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ये जो उन्होंने पेशगोई की है, क्या ये जंग बढ़ती जाएगी, गोला बारूद ज़्यादा इस्तेमाल होगा जो तासरात वहाँ तक पहुँचेंगे? अल्लाह ना करे जी मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स इस्तेमाल हों, लेकिन अगर ये जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं जो कि कन्वेंशनल वेपन्स जिनको कहते हैं उनसे भी ताबकारी वगैरह तो बढ़ेगी और उसमें इन्वायरमेंट का इशू भी आएगा। डेफिनेटली उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। इसमें इसके जंग के जैसे ये इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ही होते हैं और इन्वायरमेंटली भी ये डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ही इसके आएंगे। कोई जंग से कभी कोई अच्छा काम तो नहीं हुआ, हमेशा इसमें डेफिनेटली उसमें कोई बुरे असरात ही आएंगे। तो अच्छा खालिद खान साहब, हमें बताइएगा कि पाकिस्तान ने जो है उसमें रूस यूक्रेन तनाज़ा के दौरान उन्होंने पाकिस्तान ने अपना सफारतखाना जो है कैब से दूसरे शहर मुंतकिल कर लिया। क्या ये जो वहाँ पर पाकिस्तान के रहायशी हैं उनको एक अच्छी इन्वायरमेंट देने के लिए या उनको एक अच्छी हम कह लें कि सहूलियात मैसर करने के लिए किया गया, या उस मुल्क में कशीदगी ज़्यादा होने की वजह से, या इससे स्टूडेंट्स पे क्या असरात मरतब होंगे? स्टूडेंट्स तो जी वहाँ पर मतलब वहाँ पर स्टक हो गए हैं, बच गए हैं, जिसके लिए अच्छी बात यह है कि पीआईए उन लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए जा रही है। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। जो सफारत खाने को ज़्यादा सेफर जोन में ले जाते हैं ना, कि वो मतलब फ्रंट पर कोई मतलब जंग वगैरह के एरिया से निकाल के उनके मुल्क में है तो उनको सेफ्टी उनकी उन्हीं का एक फर्ज है, तो वो वहाँ की से निकाल कर उनको किसी सेफर इलाका में ले गए हैं। वहाँ पर तो रखना, ये सिर्फ एक पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं, दूसरे कंट्रीज की एम्बेसीज भी जो ऑपरेट हो रही हैं उनके लिए भी सेम थिंग है कि उनको वार टॉर्न एरिया जो वार अफेक्टेड एरिया वहाँ से निकाल कर उनको सेफ जोन में लाना है। चले, बहुत शुक्रिया खालिद खान साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नफीसा साहिब, और बहुत शुक्रिया मुबीन मोहम्मद भट्टी साहब आपका भी। नाजरीन, हम आज बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में रूस और यूक्रेन के दरमियान जो मुतनाज़ा है वो आखिर किस हद तक बढ़ेगा, उसके क्या तासरात होंगे, और ना सिर्फ उन दो ममालिक बल्कि ये तासरात पूरी दुनिया पर असरअंदाज होंगे और पूरी दुनिया को इसके जो हैं वो नताइज भुगतने पड़ेंगे, हुआ वो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या इंडिया हो। इसी के साथ नाजरीन हमने बात की कि इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो है हमारी गैस उस पर भी असरअंदाज हो रहा है। उसके अलावा भी हमारे पाकिस्तान के भी बहुत से उनके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स जा रहे थे, उन पर भी असरअंदाज हो रहा है। और उसी के साथ जो अमेरिका है उसको अपना खतरा भी लाहिक हो गया, उसने भी 2-3 जगह पर बहिरा अस्वद और बहिरा बाल्टिक पर जो है अपनी फौजें तैनात कर दी हैं, वहाँ पर अपने कुछ जंगी जहाज पहुँचा दिए हैं। और आखिर इसके पीछे क्या राज हैं
اور اسی کے ساتھ ناظرین ہم نے بات کی پاکستان وہاں پر جو پھنسے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کو نکالنے کے لیے پاکستان نے ایک بہت اچھا ایسا اقدام کیا ہے. ہمارے چارٹرڈ صاحب نے ہمارے جو ہیں سول ایویشن اتھارٹی کے چیئرمین صاحب انہوں نے ایک مراسلہ لکھ دیا یوکرین حکومت کو کہ ہمیں وہاں پر اپنے طلبہ و طالبات کو نکالنے کے لیے فلائٹ کی اجازت دی جائے, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں اجازت مل بھی جائے گی اور معاملات کافی حد تک بہتر بھی ہو جائیں گے. ناظرین ہم دعا گو ہیں کہ یہاں پر معاملات جو ہیں اشارہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں رائے دی گئی ہے جو ذرائع ہیں انہوں نے اشارہ تو یہ دیا کہ یہ ورلڈ وار 3 میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے, لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس طرح کی نوبت سے بچائے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آج کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.